مرزا نوشا اور چودھویں، تحریر سعادت حسن منٹو صاحب کی ہے۔ مرزا غالب اپنے دوست حاتم علی مہر کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں، مغل بچے بھی عجیب ہوتے ہیں کہ جس پر مرتے ہیں اس کو مار رکھتے ہیں۔ میں نے بھی اپنی جوانی میں ایک ستم پیشہ ڈومنی کو مار رکھا تھا۔ سن 1264 ہجری میں مرزا غالب چوسر کی بدولت قید ہوئے۔ اس واقعے کے بارے میں ایک فارسی خط میں لکھتے ہیں، کوتوال دشمن تھا اور مجسٹریٹ ناواقف، فتنہ گھات میں تھا اور ستارہ گردش میں۔ باوجود یہ کہ مجسٹریٹ کوتوال کا حاکم تھا، میرے معاملے میں کوتوال کا ماتحت بن گیا اور میری قید کا حکم سنا دیا۔ افسانہ نگار کے لیے یہ چند اشارے مرزا غالب کی رومانی زندگی کا نقشہ تیار کرنے میں کافی مدد دے سکتے ہیں۔ رومان کی پرانی مثلث تو ستم پیشہ ڈومنی اور کوتوال دشمن تھا کے مختصر الفاظ نے ہی مکمل کر دیے ہیں۔ ستم پیشہ ڈومنی سے مرزا غالب کی ملاقات کیسے ہوئی، آئیے ہم تصور کی مدد سے اس کی تصویر بناتے ہیں۔ صبح کا وقت ہے، مرغ اذانے دے رہے ہیں۔ مرزا نوشا ہوادار میں بیٹھا ہے جسے 4 کہار لیے جا رہے ہیں۔ مرزا نوشا کے بیٹھنے سے پتہ چلتا ہے کہ سخت اداس ہے۔ اداسی کی وجہ یہ ہے کہ اس نے مشاعرے میں اپنی بہترین غزل سنائی مگر حاضرین نے داد نہ دی۔ ایک فقط نواب شیفتہ نے اس کے کلام کو سراہا اور صدر الدین آزردہ نے اس کا حوصلہ بڑھایا تھا، لیکن بھرے ہوئے مشاعرے میں 2 آدمیوں کی داد سے کیا ہوتا ہے۔ مرزا نوشا کی طبیعت اور بھی زیادہ مقدر ہو گئی تھی جب لوگوں نے ذوق کے کلام کو صرف اس لیے پسند کیا کیونکہ وہ بادشاہ کا استاد تھا۔ مشاعرے سے باہر نکل کر وہ ہوادار میں بیٹھا۔ کمہاروں نے پوچھا، حضور کیا گھر چلیں گے؟ مرزا نوشا نے کہا، نہیں، ہم ابھی کچھ دیر سیر کریں گے۔ ایسے بازاروں سے لے چلو جو سنسان پڑے ہوں۔ کہار بہت دیر تک مرزا نوشا کو اٹھائے پھرتے رہے۔ جس بازار سے بھی گزرتے وہ سنسان تھا۔ چودھویں کا چاند ڈوبنے کے لیے نیچے جھک گیا تھا، اس کی روشنی اداس ہو گئی تھی۔ ایک بہت ہی سنسان بازار سے ہوادار گزر رہا تھا کہ دور سے سارنگی کی آواز آئی۔ بھیرویں کے سر تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی عورت کے گانے کی تھکی ہوئی آواز سنائی دی۔ مرزا نوشا چونک پڑا۔ اسی کی غزل کا ایک مطلب بھیرویں کے سروں پر تیر رہا تھا، نکتہ چیں ہے، غم دل اس کو سنائے نہ بنے، کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے۔ آواز میں درد تھا، جوانی تھی، لیکن یہ مطلع ختم ہوتے ہی آواز ڈوب گئی۔ دور ایک کوٹھے پر ملکہ جان جماہیاں لے رہی ہے۔ چاندنی بچھی ہوئی ہے جس کی سلوٹوں سے اور موتیا اور گلاب کی بکھری اور مسلی ہوئی پتیوں سے پتہ چلتا ہے کہ ناچ کی محفل کو ختم ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے۔ ملکہ جان نے ایک لمبی جماہی لی اور اپنا ضعیف بدن جھٹک کر اپنی ساولی سلونی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں والی نوچی سے جو گاؤ تکیے پر سر رکھے اپنی گاؤدم انگلیاں چٹکا رہی تھی، کہا، مومن ہے، شیفتہ ہے، آزردہ ہے، استاد شاہ ذوق ہے۔ مومن ہے، شیفتہ ہے، آزردہ ہے، استاد شاہ ذوق ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کل کے اس مبتدی شاعر غالب کے کلام میں کیا دھرا ہے کہ جب نہ تب تو اسی کی غزل گائے گی۔ نوچی مسکرائی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ ایک سرد آہ بھر کر اس نے کہا، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ ملکہ جان نے پہلے سے بھی زیادہ لمبی جماہی لی اور کہا، بھائی اب سو بھی چکو، بہت رات دیکھ کی جمادار حشمت خاں کی۔ شوخ چشم نوچی نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بازو اوپر لے جا کر ایک جماہی لیتے ہوئے کہا، بس اب آتے ہی ہوں گے، میں نے تو ان سے کہا تھا۔ مرزا غالب کے آگے سے جوں ہی شمع ہٹے وہ ان کی غزل کی نقل لے کر چلے آئے۔ ملکہ جان نے برا سا منہ بنایا، اس نگوڑے مرزا غالب کے لیے اب تو اپنی نیند بھی حرام کرے گی۔ نوچی مسکرائی۔ سامنے فدن میاں سارنگی پر تھوڑی ٹکائے پنک میں اونگ رہا تھا۔
नोची ने तंबूरा उठाया और उसके तार हौले हौले छेड़ना शुरू किए। फिर उसके हलक से खुद ब खुद शेर राग बनकर निकलने लगे। नुक्ताची है गमे दिल, उसको सुनाए न बने, क्या बने बात जहां बात बनाए न बने। फद्दन मियाँ एकदम चौंका, आंखें मुदी रहीं, लेकिन सारंगी के तारों पर उसका गज चलने लगा। मैं बुलाता तो हूं उसको मगर ऐ जज्बाए दिल, उस पे बन जाए कुछ ऐसी कि बिन आए न बने। गाने वाले की तस्कीन न हुई, चुनाचा उसने शेर को यूं गाना शुरू किया। मैं बुलाती तो हूं उसको मगर आए जज्बाए दिल, उन पे बन जाए कुछ ऐसी कि बिन आए न बने। मलका जान एकदम चौंकी, उसने नोची को इशारा किया, वो भी चौंक पड़ी। सामने दहलीज में मिर्जा नौशा था। मलका जान फौरन उठी और तस्लीमात बजाई। नोची ने भी उठकर खड़े खड़े कदम ताजीम दी। ये जानकर कि शहर के कोई रईस हैं, मलका इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ी। आइए आइए, तशरीफ लाइए, ज़हे किस्मत के आप ऐसे रईस मुझ गरीब को सरफराज फरमाएं। आपके आने से मेरा घर रोशन हो गया। मिर्जा नौशा ने हसन मलिह के नादिर नमूने की तरफ देखा। नोची ने झुककर कहा, आइए इधर मसनद पर तशरीफ रखिए। मिर्जा नौशा जरा रुक कर बैठ गया और कहने लगा, तुम्हारा गला बहुत सुरीला है और तुम्हारी आवाज में दर्द है। न जाने क्यों बेग खटक अंदर चला आया। क्या तुम्हारा नाम पूछ सकता हूं? नोची ने पास ही बैठते हुए कहा, जी, मुझे चौधरी कहते हैं। मिर्जा नौशा मुस्कुराया, यानी आज की रात? चौधरी मुस्कुरा दी। मिर्जा नौशा ने कहा, भाई खूब गाती हो। चौधरी ने हस्बे दस्तूर जवाब दिया, आप मुझे बना रहे हैं। मिर्जा नौशा को मजाक सूझा, बनाई तरकारी सब्जी जाती है, तुमको थोड़ा ही बनाया जा सकता है। चौधरी को कुछ जवाब देना ही था, चुनाचा उसने कहा, खूब खूब, ये भी खूब, मैं बनी बनाई हूं, अल्लाह ने मुझे बनाया है। मिर्जा नौशा ने इसी लहजे में कहा, अल्लाह ने सभी को बनाया है, पर तुम बन्नी अभी नई बनी हो। चौधरी के सावले होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसके चमकीले दांत मोतियों की तरह चमके। मिर्जा नौशा ने फरमाइश की, जिला जुगत की छोड़ो और जरा फिर वही गजल गाओ। न मालूम किसकी गजल है, नुक्ताची है गमे दिल। हाँ, जरा शुरू करो। चौधरी को फरमाइश का ये अंदाज पसंद नहीं आया। चुनाचे उसने जरा तिनक कर कहा, यह गजल गालिब की है और गालिब का समझना कोई सहल नहीं। मिर्जा नौशा ने पूछा, क्यों? समझे तो कोई पुख्ता कार समझे, आप ऐसे नौजवान क्या समझेंगे? मिर्जा नौशा मुस्कुराया, भाव बताकर गाओ तो कुछ भाव से अंगों से शायद समझ लूं। अब चौधरी को जुगत सूझी। फुल्की सी नाक चढ़ाकर कहा, भाव का भाव महंगा पड़ जाएगा। मिर्जा नौशा एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। चौधरी से मुखातिब हुआ, आपको गालिब का कलाम बहुत पसंद है। चौधरी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी हाँ। मलका जान जो अभी तक खामोश बैठी थी, मिर्जा नौशा से मुखातिब हुई, हुजूर, कई बार समझा चुकी हूँ, इसे के ज़ौक है, मोमिन है, नसीर है, शीफ्ता है, सब माने हुए उस्ताद हैं, पर ना जाने उसे इस अताई शायर गालिब में क्या खास बात नजर आती है कि आप मोमिन की फरमाइश करेंगे और ये गालिब शुरू कर देगी। मिर्जा नौशा ने मुस्कुराकर चौधरी की तरफ देखा और कहा, ऐसी कोई खास बात होगी? चौधरी संजीदा हो गई, ये तो वही समझे जिसे लगी हो। मिर्जा नौशा ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, क्या मैं सुन सकता हूं आपके दिल की लगी क्या है? चौधरी ने सर्द आह भरी, ना पूछिए कहां मैं गरीब डोमनी, कहां गालिब, जाने दीजिए इस बात को, कहिए आपको किसकी गजल सुनेंगे। मिर्जा नौशा मुस्कुराया, गालिब की, और कहिए तो मैं आपको गालिब के पास ले चलूं, चौधरी का चांद बुर्ज असद में तुलू हो जाए। चौधरी इसका मतलब नहीं समझी, मुझ ऐसी को वो क्या पूछेंगे, खाक हो जाएंगे हम उनको खबर होने तक। चौधरी उसका मतलब नहीं समझी।
मुझ जैसी को वो क्या पूछेंगे, खाक हो जाएंगे हम उनको खबर होने तक। मुशायरे में मिर्ज़ा नौशा को जो कोफ्त हुई थी मुशायरे में मिर्ज़ा नौशा को जो कोफ्त हुई थी अब बिल्कुल दूर हो चुकी थी। उसके सामने सांवले सलोने रंग की मोटी मोटी आंखों वाली एक लड़की बैठी थी जिसको उसके कलाम से बेहद मोहब्बत थी। ये क्यों और कैसे पैदा हुई मिर्ज़ा नौशा बहुत देर तक बातें करने के बावजूद भी ना जान सका। आखिर में मिर्ज़ा नौशा ने उससे पूछा, क्या तुमने गालिब को कभी देखा है? नहीं, चौधरी ने जवाब दिया। मिर्ज़ा नौशा ने कहा, मैं उन्हें जानता हूँ, बहुत ही बिगड़े रईस हैं, तुम चाहो तो मैं उन्हें ला सकता हूँ यहाँ। चौधरी का चेहरा तमतमा उठा। सच? मिर्ज़ा ने कहा, मैं कोशिश करूंगा, और ये कहकर जेब से एक कागज निकाला। मेरा कलाम सुनोगी? चौधरी ने रस्मी तौर पर कहा। सुनाइए, इरशाद। मिर्ज़ा नौशा ने मुस्कुराकर कागज खोला। यूं तो मैं भी शेर कहता हूं, पर तुम्हें तो गालिब के कलाम से मोहब्बत है। मेरा कलाम तुम्हें क्या पसंद आएगा? चौधरी ने रस्मी तौर पर कहा। चौधरी ने फिर रस्मी तौर पर कहा, जी नहीं, क्यों पसंद ना आएगा, आप इरशाद फरमाइए। मिर्ज़ा नौशा ने अभी उस कागज के 2 ही शेर सुनाए होंगे जो उसने मुशायरे में पढ़ी थी कि चौधरी ने टोक कर पूछा, आप उस मुशायरे में शरीक थे जो मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा के यहाँ हो रहा था? मिर्ज़ा नौशा ने जवाब दिया, जी हाँ। चौधरी ने बड़े इश्तियाक से पूछा, गालिब थे? मिर्ज़ा नौशा ने जवाब दिया, जी हाँ। चौधरी ने और ज्यादा इश्तियाक से कहा, कोई उनकी गजल का शेर याद हो तो सुनाइए। मिर्ज़ा नौशा ने अफसोस जाहिर किया और कहा कि इस वक्त कोई याद नहीं आ रहा। उसने अब मजाक को ज्यादा तूल ना देना चाहा। एक गिलौरी चौधरी के हाथ की बनी हुई ली, खासदान में एक अशरफी रखी और रुखसत चाही। कोठे से नीचे उतरा तो सीढ़ियों के पास मिर्ज़ा नौशा की मुठभेड़ जमादार हशमत खां से हुई, जो मुशायरे से वापस आ रहा था। हशमत खां उसको देखकर भौंचका रह गया। मिर्ज़ा नौशा, आप यहां कहां? मिर्ज़ा नौशा खामोश रहा। हशमत खां ने मानी खेज अंदाज में कहा, तो ये कहिए कि आप कभी इस वादी में कभी कभी गुजर होता है? मिर्ज़ा नौशा ने मुख्तसर सा जवाब दिया, फ़कत आज, और वो भी इत्तफाक से। खुदा हाफिज। ये कहकर वो हवादार में बैठ गया। हशमत खां ऊपर गया तो चौधरी दीवानावार उसकी तरफ बढ़ी। कहिए, गालिब की गजल लाए? हशमत खां की समझ में ना आया कि क्या कहे। गजल का कागज जेब से निकाला और बड़बड़ाया, लाया हूं, लो। चौधरी ने पुरश्त्याक हाथों से कागज लिया तो हशमत खां ने जरा लहजे को सख्त करते हुए कहा, पर गालिब तो अभी अभी तुम्हारे कोठे से उतर कर गए, ये माजरा क्या है? चौधरी चकरा सी गई। गालिब मेरे कोठे पर अभी अभी उतर कर गए? मुझे दीवाना बना रहे हो? मेरा कोठा कहाँ, गालिब कहाँ? जमादार ने एक एक लफ्ज चबा चबा कर कहा, वाकई सच कहता हूं, वो गालिब थे जो अभी अभी तुम्हारे कोठे से उतरे। चौधरी और ज्यादा चकरा गई। झूठ नहीं चौधरी, सच कह रहा हूं। चौधरी ने पागलों की तरह हशमत खां को देखना शुरू किया। मेरी जान की कसम, गालिब थे। झूठ, मुझको बना रहे हो? अल्लाह, सच कहो, गालिब थे। हशमत खां भिन्ना गया। अरे तुम्हारी ही जान की कसम, गालिब थे। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, जो मिर्ज़ा नौशा के नाम से मशहूर हैं और जो असद भी तखल्लुस करते हैं। चौधरी भागी हुई खिड़की की तरफ गई। हाय मैं मर गई, गालिब थे। नीचे झांक कर देखा मगर बाजार खाली था। मेरा सत्यानाश हुआ, मैंने उनकी खातिर मदारात भी ना की। ये कहकर उसने गजल का कागज खोल कर देखा और सर पीट लिया। अल्लाह, ये ख्वाब है या बेदारी? सच है तो वो गालिब ही थे, सो मैं गालिब हजार में गालिब थे। जमादार साहब, सच कहा आपने, वो जरूर गालिब थे। हाय, मैंने उनसे कहा, आप गालिब के कलाम को क्या समझेंगे? मैं मर जाऊं,
بھلا وہ کیا دل میں کہتے ہوں گے، ہائے کیسی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے، اف، نہ معلوم کیا کیا ان سے کہہ گئی۔ یہ کہتے کہتے اس نے غزل کا کاغذ منہ پر پھیلا لیا اور رونے لگی۔